ठेके तो इलावा 25 तो लैके 30,000 रुपये तक खर्चा है ठेके तो इलावा ते बोरियां 17 तो लैके 100 बोरी तक माल कटदी है पैली। एक बोरी दा स्टार्टिंग च विकी है 4,000 तो हुण विकदी है 24-2500 तो पई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल है, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब दा की नाम है? मेरा नाम लियाकत अली। लियाकत साहब इस टाइम असी किस जगह ते मौजूद हाँ? बंबाले, तहसील डस्का, जिला सियालकोट। दोस्तां नूं दसो ए जिहड़ी फसल जनाब ने काश्त कीती है अदा की नाम है? ए संघाड़े ने। ए चेक करो जी, नायाब फसल है। साडा पहला इंटरव्यू है संघाड़े दी फसल दे मुतलक। इंशाअल्लाह कोशिश करांगे कि इस फसल दे मुतलक जिन्नी भी कीमती इन्फॉर्मेशन है लियाकत साहब को हासिल करिए। दोस्तां नूं सर दस दो कि जनाब ए काम किन्ने सालां तो करदे ने पे ते जनाब दा तजर्बा कैसा रहा है? 6-7 साल हो गए ने सानू करदियां। अच्छा तजर्बा रहा। चंगी होए ते चंगी रहिंदी है, मंदी हो जाए तो मंदी हो जाए। कुदरत दे कम ने सारे। फसल कोई भी बीजी है अच्छी भी हुंदी है माड़ी भी हुंदी है, रोग भी लग जाता, साफ भी हो जाती है। बिल्कुल जी, ए समझो कि अल्लाह की जात नाल पंजा लीए। दोस्तां ने संघाड़े दे जेहड़े पीस ने वेख लैने ने जदों मार्केट च मौजूद हुंदा है। अंकल हरी दसदे हन पे कि उन्हां की कह रहे सो कि उन्हें काला अबालते ने, रंग लाते ने उन्होंने काला। ठीक है। वो काले शाह हो जाते हैं, गरी विचों चिट्टी निकल आती है। रेहड़ी ते रखिया सोहना लगता है, खाण वाले खांदे ने। ए जिहड़ी फसल है किदों काश्त होंदी है ते किन्ने महीने च तैयार होंदी है? ये मूंजियां दे नाल ही लगदी है ते मूंजियां दे नाल ही मुकदी है। अगर मैं पूछां कि तुसी मुंजी दी बजाए संघाड़ा लाया है, इहदी की वजह है? अगर वजह है वे पानी डूंगे हुंदे ने, उत्थे मूंजी नहीं हो सकती, संघाड़ा ही हो सकता है। तुहाडे नाल ही सामने नहर नजर आ रही है, ओहदे नजदीक तुहाडी है जिहड़ा जमीन है, उस वजह तो तुसी लाया है? ਇਹਦੀ ਸੇਮ निकलती है इथों, सेम की वजह तो लगी है। बाकी उस तरह पानी आम है तो संघाड़ा लग जाता, जो पानी ना होवे तो नहीं लगता। बाकी ये वे जिमीदार ट्यूबल ते भी ला सकते हैं, मोटर लगियां ने, पैली डूंगी होवे तो ਉਹਦੇ ਤੇ भी ला सकते हैं। पानी खिलारना है, पानी फुट 2-2 फुट होए फसल हो जाती है, ना होए तो सुक जाती है। जैसा कि तुसीं जिक्र किया है कि मुंजी दे नाल ही लगदी है तो मुंजी दे नाल ही तैयार होंदी है। जिंज मुंजी दी पनीरी चाहिदी होंदी है उंज ही संघाड़े दी पनीरी दरकार होंदी है। हाँ जी, उस तरह ही संघाड़ा रखा जाता साफ सुथरा, जिहड़ा डिंगा ना होए, साफ होए, मोटा दाना होए, ਉਹਦੀ काश्त करनी पैंदी, ਉਹਦਾ छांटी दाने करने पैंदे ने। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪੁੰਗਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਗਰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ? ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਤੀਲੇ ਖੋਬੀਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣਾ ਖੋਬ ਛੜੀਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੋ ਆਪੀ ਪੱਤਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਾੜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਨੀਰੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 800 ਜਾਂ 1000 ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਵੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਵੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। दूसरा दोस्तों ने यह दसना है कि यह फसल यानी कि पानी ज़्यादा इनू चाहिए। जिहड़ी ज़मीन च तुसीं इनू काश्त करदे हो उस ज़मीन च किन्ने फुट पानी होना चाहिए? ये तो कम से कम फुट तो लैके तुहानू जिन्ना मर्जी पानी हो जाए, भावें 10 फुट तक हो जाए, चल जाएगा काम। यानी कम से कम फुट होना चाहिए। फुट पानी तो थल्ले नहीं होनी चाहिए, फुट पानी होएगा तो फसल बनेगी नहीं। जिंज मुंजी लांदे ने ते दोस्त कद करांदे ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕੱਦੂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਉਹ ਮੂੰਜੀ ਦਾ 2 ਏਕੜ ਹੀ ਕਰਾਈਦਾ, ਇਹਦਾ 2-2 ਵਾਰੀ ਕੱਦੂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੰਦ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਦਵਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦਵਾਈ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਲਾਂ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और बीमारी ऐतकी नवी आई, ਉਹਦੇ वास्ते दवाई लियांदी है। दवाई भी बहुत महंगी है, सस्ती नहीं मिलती है। कोड़ कोई बीमारी है ना? हाँ जी, कोड़ बीमारी है, दाना डिंगा हो जाता है। माशाअल्लाह 5-6 साल तो काम करते हो पे, कोई भी काम है ਉਹਦੇ 'ਚ अगर फायदा वे तो नुकसान होने के भी चांस होंगे ने। 5-6 साल च किते ऐसा होया होए कि फसल नूं नुकसान होया होए या तुहानूं बचत ना होई होए नुकसान?
ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਐਤਕੀ ਕਈ ਪੈਲੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ। 50-50 ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 10-10 12-12 ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇ 1 ਏਕੜ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਚਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ? ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਬੋਰੀ ਤੱਕ ਮਾਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਪੈਲੀ। 1 ਕਿੱਲੇ ਚ 70 ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਬੋਰੀ ਤੱਕ ਅੰਕਲ ਹਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਬੋਰੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਬੋਰੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਸੰਘਾੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਣ 45 ਕਿਲੋ ਪੈਂਦਾ। 45 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 45 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ 70 ਤੋਂ 100 ਬੋਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ? ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਕੀ ਹੈ 4000 ਤੋਂ, ਹੁਣ ਵਿਕਦੀ ਹੈ 24-2500 ਤੋਂ ਪਈ। ਉਹ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋਏ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ 100 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੋਸਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਜੀ ਜੀ। ਫਰਲੂ ਪੈਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਲੀਆਂ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਬ ਕਦਮ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੰਘਾੜਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀਲਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜ ਕੇ ਪਤੀਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਪਤੀਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਲੁੱਦ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਈ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਜ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਵੱਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ। ਬੂਟਾ ਫੜ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਤਰੋੜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਸੰਘਾੜੇ ਦੇ ਪੀਸ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੀਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਜ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਾਫੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਲੈਣ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਲੈਣ, ਰਾਖੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੱਛਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਡੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਮਕਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਜਰ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਦਸਕੇ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋੜੇ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 10 ਤੋੜੇ, 20 ਤੋੜੇ, 50 ਤੋੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੀ ਹੈ। ਤੈयब साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਨੀਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਰੇਟ ਫਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ।
ਕੇਸਰੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਨੀਰੀ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਹਟਦੇ ਜਾਓਗੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਭਾਈ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਘਾਰੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਦਰਕਾਰ ਹੋਣਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੜਾ ਸਕਦਾ, 10 ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ 20 ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੜਾ ਲਓ। ਉਹ ਤੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਡੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਤੜਾਣਾ। 10 ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਤੜਾ ਸਕਦਾ, 20 ਵੀ ਤੜਾ ਸਕਦਾ, 50 ਵੀ ਤੜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਾਰਾ ਤਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਠੰਡ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਚਾਂਸ। ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 2-2 3-3 ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।